جگہ جگہ چپا چپا کونا کونا کشمیر میں خود چل کے گئی ہوں، اور کشمیر کے کونے کونے میں جس طرح محبت سے، شفقت سے، والہانہ محبت سے جس طرح کشمیر کی بیٹی مریم نواز کا استقبال کیا، جو محبتیں آپ نے نواز شریف پر نچھاور کی، مریم نواز پر نچھاور کی، دشمن بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ آزاد کشمیر مسلم لیگ نون کا ہے۔ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر جو پاکستان میں وفاقی حکومت ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن پہلی بار 73 سال میں آزاد کشمیر والوں، آپ نے آزاد کشمیر کی تاریخ بدل دی ہے ماشاءاللہ۔ لوگ نہ کسی وفاقی حکومت کو جانتے ہیں، نہ کسی جعلی وزیر اعظم کو جانتے ہیں، نہ کسی ووٹ چور کو جانتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے کونے کونے، وادی وادی سے ایک ہی آواز آ رہی ہے، اور وہ آواز ہے محمد نواز شریف۔ میں آج سن رہی تھی کہ ایک شخص جس کا نام عمران خان ہے وہ آج باغ آ رہا ہے۔ تو جڑیال والوں، عوام کو سبز باغ دکھانے باغ آ رہا ہے کہ 3 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا، عوام کو 50 لاکھ گھر بنا کے دوں گا، 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بناؤں گا، وزیر اعظم ہاؤس سائیکل پہ بیٹھ کر جاؤں گا۔ عوام، پاکستان کی کہانی سنا رہی ہوں، ذرا سن لو۔ عوام 3 سال سے اس باغ کو ڈھونڈ رہے ہیں جس سبز باغ کی کہانی عمران خان نے ان کو سنائی تھی۔ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں، بھائی پلیز، عوام اب وہ باغ ڈھونڈ رہے ہیں جو سبز باغ اس نے 2018 میں عوام کو دکھایا تھا۔ وہ باغ کہیں نظر نہیں آ رہا، دوربین لگا کے دیکھو بھی تو وہ باغ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اور عوام، پاکستان کے عوام جن کے دکھ کی کہانی میں لے کر آج آزاد کشمیر آئی ہوں، وہ اس انسان کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں، اس دھوکے باز کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں جس نے عوام کو یہ خواب دکھائے تھے، یہ جھوٹے سبز باغ دکھائے تھے۔ وہ انسان جس کا نام عمران خان ہے، وہ بھی آج عوام کو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ ایک دفعہ نظر آیا تھا جب اس نے خالی بازار میں اپنے کیمرامین کھڑے کیے ہوئے تھے اور کہا تھا میں خالی ریڈیو پر جاؤں گا، جہاں مجھے عوام کا ایک بھی بندہ نظر نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے عوام کی روٹی چھینی ہو، جب آپ نے عوام کی چینی چھینی ہو، جب آپ نے عوام کی نوکریاں چھینی ہو، جب آپ نے عوام سے ان کی خودداری چھینی ہو، ان کو 1 کلو چینی کے لیے قطاروں میں کھڑا کرنے کے لیے آپ نے ان کی خودداری اور ان کی عزت چھینی ہو، جب آپ نے ان سے ان کے بیمار ماں باپ کی دوائی چھینی ہو، جب آپ نے ان سے ان کی بجلی چھینی ہو، تو آپ کس منہ سے عوام میں جاؤ گے؟ تم بھلے باغ میں آؤ، سرکاری جلسے کرو، ریاست کی طاقت کے جلسے کرو، تمہارے ان جلسوں کو اب کوئی نہیں مانتا۔ ڈڈیال والوں، باغ تو نواز شریف نے لگایا تھا،
ایک وہ باغ جو نواز شریف نے لگایا تھا. آپ کو پتہ ہے نواز شریف گھر میں رات کو جب وزیر اعظم آفس سے واپس آتے تھے تو بار بار ایک ہی بات دہراتے تھے کہ غریب کے لیے آٹے کی قیمت نہیں بڑھنی چاہیے, غریب کے لیے چینی کی قیمت نہیں بڑھنی چاہیے. اور انہوں نے نہ صرف یہ دعویٰ کیا تھا بلکہ انہوں نے اپنے 4 سال کے دور حکومت میں آٹے کی قیمت کو 30 روپے سے نہیں بڑھنے دیا. انہوں نے چینی کی قیمت کو 50 روپے سے نہیں بڑھنے دیا. انہوں نے 3 سال میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا. دیکھو نواز شریف کے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں تھی نا کہ گھما دی اور ملک میں ترقی ہو گئی, ملک میں قیمتیں جو ہیں وہ ایک ہی سطح پر رہیں. نواز شریف کے پاس جادو کی وہ چھڑی نہیں تھی. ہاں آپ کے لیڈر کے پاس وہ درد دل تھا آپ کے لیے. اس کے دل میں عوام کا احساس تھا, اس کے دل میں عوام کا درد تھا, اس کے دل میں عوام کی تکلیف کا احساس تھا. اور وہ وقت تھا جب وقت کا وزیر اعظم, لوگوں کے دلوں کا وزیر اعظم, عوام کا وزیر اعظم کسی خوف کے بغیر عوام میں نکلا کرتا تھا. نواز شریف عوام کے بازار میں نکل کر بطور وزیر اعظم عوام سے پوچھتا تھا کہ جو میں نے قیمتیں سستی کی ہیں کیا اسی قیمت پہ تم لوگوں کو سامان مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. یہ ہوتا ہے عوامی وزیر اعظم. عوامی وزیر اعظم صرف ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے بنی گالا کے محل میں دور سے عوام کو نہیں دیکھا کرتا. ایک نواز شریف تھا جس کے دل میں عوام کا درد تھا. وہ عوام کے بارے میں دن رات نہ صرف سوچتا تھا بلکہ سر پھینک کے ان کے لیے کام کرتا تھا. تو ایک عمران خان ہے جو صبح اٹھتے ہوئے بھی یہ سوچتا ہے کہ آج نواز شریف سے انتقام کیسے لینا ہے. دوپہر کو کھانے کے بعد بھی سوچتا ہے کہ نواز شریف سے انتقام کیسے لینا ہے, اور رات کو سونے سے پہلے بھی سوچتا ہے کہ مسلم لیگ نون سے انتقام کیسے لینا ہے. تو عمران خان میں تمہیں بتا دوں کہ تمہارے حسد سے اور تمہارے انتقام سے, تو عمران خان میں تمہیں بتا دوں کہ تمہارے حسد سے اور تمہارے انتقام سے تمہیں خوشی تو ہوتی ہوگی لیکن تمہارے انتقام سے غریب عوام کا پیٹ نہیں بھرتا. تمہارے انتقام سے غریب عوام کو روزگار نہیں ملتا. تمہارے انتقام سے مہنگائی کم نہیں ہوتی. تمہارے انتقام سے گیس اور بجلی سستی نہیں ہوتی. ابھی کل کا واقعہ ہے کہ میں نے خبر سنی پڑھی, لوگوں کو جھولیاں اٹھا کر عوام کو عمران خان کو بد دعائیں دیتے ہوئے سنا. میں کل جب آزاد کشمیر میں انٹر ہونے کے لیے آ رہی تھی تو ہم ایک پیٹرول اسٹیشن پہ پیٹرول لینے کے لیے رکے, تو ایک بندہ اپنی گاڑی سے اترا, اس نے جلدی کاغذ پہ کوئی چیز لکھی اور اس نے گزرتے وہ کاغذ مجھے یوں دکھایا. اس میں انگریزی میں لکھا تھا کہ ہماری جان اس حکومت سے چھڑاؤ. میں آزاد کشمیر کے عوام سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں لوگوں کو دیکھو, یوٹیلیٹی سٹورز کا سنا ہے نا, یوٹیلیٹی سٹورز کا
यूटिलिटी स्टोर्स में अमीर आदमी नहीं जाता, यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी करने वाला बनीगाला के 300 कनाल के महल में नहीं रहता। यूटिलिटी स्टोर्स वाला फर्राटे भरती हुई सरकारी गाड़ियों में सफर नहीं करता जिसका पेट्रोल भी फ्री है, जिसका ड्राइवर भी फ्री है। यूटिलिटी स्टोर्स में आटा, चीनी, घी लेने वाला वो इंसान होता है जो मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालता है। अब कल मैंने सुना कि यूटिलिटी स्टोर्स में से भी जहां से गरीब और सफेद पोश सौदा लिया करता था, आटा, दाल, चीनी, घी लिया करता था, वहां से भी सब्सिडी हटाकर वहां की कीमतें भी आसमान पर पहुंचा दी हैं। अब मुझे ये बताओ कि कम से कम तनख्वाह मुकर्रर की है 20,000 रुपए। तो मुझे ये बताओ मेरे डुडियाल के बहन भाइयों, खवातीन को खुसूसी तौर पर ये बात समझ आएगी क्या 20,000 रुपए में किसी गरीब के घर का बजट बन सकता है? 20,000 रुपए में अगर आपके घर के 8 अफराद हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं जिनको कोई अल्लाह ना करे कोई बीमारी या कोई मर्ज लाहक है, आप 20,000 रुपए में रोटी लोगे, सब्जी लोगे, घी खरीदोगे या बिजली के इतने लंबे लंबे बिल अदा करोगे, उस बिजली के बिल जो इमरान खान के दौर में आती ही नहीं है, या वो गैस के सिलेंडर्स पे पैसे खर्च करोगे जिनकी कीमतें 600-700 गुना बढ़ चुकी हैं। कहता था कि आराम सिर्फ कब्र में है। मुझे लगता है मेरे पाकिस्तानियों, मेरे कश्मीरियों, इसने तहैया कर लिया है कि गरीब को कब्र में पहुंचा के ही दम लेगा ये। जब मैंने इस रमजानुल मुबारक के अंदर गरीब अवाम को रोजे की हालत में खवातीन को 3-3, 4-4, 5-5 घंटे मैंने उनको 1 किलो चीनी के लिए लंबी लंबी कतारों में लगा देखा, तो यकीन जानो मेरे दिल में ख्याल आया कि अल्लाह ताला करे कि इमरान खान और उसके घर वाले भी इन्हीं कतारों में खड़े हो, उसको पता चले 1 किलो चीनी के लिए क्या, 1 किलो चीनी के लिए रोजे की हालत में आवाम को कितना खराब होना पड़ता है, कितना जलील होना पड़ता है, कितना ख्वार होना पड़ता है। बनीगाला के महल में 1-1 किलो चीनी का थैला नहीं आता, बनीगाला के महल में बिजली नहीं जाती, बनीगाला के महल में बजट नहीं बनता, बनीगाला के महल में 20,000 रुपया महीना बजट की क्या तकालीफ होती है बनीगाला को नहीं पता, क्योंकि बनीगाला के गैस का बिल, बिजली का बिल, किचन का बिल उसके एटीएम्स देते हैं, और वो वाले एटीएम्स जो कि आटा माफिया है, चीनी माफिया है, एलएनजी माफिया है, बिजली माफिया है, गैस माफिया है, दवाई माफिया है। और ऐसे हालात में जिन साहिबान ने दिल पर पत्थर रखकर पीटीआई के टिकट लिए हैं, मैं उनको दोनों हाथों से सलाम करती हूँ कि वे बेशक आपने पैसे देकर टिकट लिए हैं, वो खबरें आ गई हैं अखबारों में कि आपने पैसे देकर टिकट लिए हैं, लेकिन घाटे का सौदा किया है। अवाम जो इमरान खान को झोली उठाकर बद्दुआएं दे रही है, उन बद्दुआओं में आप भी हिस्सेदार हैं, आप भी शिरकतदार हैं। और जब ये कश्मीर में आए तो इसको पूछना कि कहां है वो वर्ल्ड कप जो तुम ट्रंप के पहलू में बगल में बैठकर दावा करते थे कि कश्मीर पर ट्रंप सालिसी करेगा। वो सालिसी किधर गई? वो वर्ल्ड कप किधर गया? जिस तरह आवाम वो सब्ज बाग ढूंढ रहे हैं जो तुमने दिखाए थे, इसी तरह आवाम वो वर्ल्ड कप भी ढूंढ रहे हैं
जो तुम कश्मीर को बेचकर कश्मीर पर सौदा कर कर पाकिस्तानियों के लिए लेकर आए थे, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम्हारे लोग आज कश्मीर में आकर निहत्थे कश्मीरियों पर, आजाद कश्मीर के शहरियों पर गोलियां चला रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो अमूरे कश्मीर वजीर है, कितने बदकिस्मत लोग हैं, वाकई इनको किसी की बद्दुआ है। अमूरे कश्मीर का वजीर आज कश्मीर की हदूद में दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन जिन्होंने कश्मीर को, इमरान खान और उसके वज़रा ने जब कैंपेन चलाने आए, एक तो कश्मीर से वोट मांग रहे थे, ऊपर से उनको बिकाऊ माल समझ रहे थे, उनको पैसे बांट रहे थे। कश्मीरी तुम्हें बिकने वाले लोग लगते हैं? कश्मीरी तो वो खुददार लोग हैं जिन्होंने लाखों लोगों की, बेटों की, माओं की, इज्जतों की कुर्बानी दी, लेकिन अपनी जिद्दोजहद नहीं छोड़ी। कश्मीरियों को तुमने, इमरान खान, तुमने और तुम्हारे वजीरों ने कश्मीरियों को 2 टके के लोग कहा। तो जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इसके वजीर का दाखिला कश्मीर में बंद है, निहत्थे आजाद कश्मीर के लोगों पर गोलियां चलाने के जुर्म में, संगीन जुर्म में, ये इतनी सी सजा आजाद कश्मीर को काबिले कबूल नहीं है। कश्मीरी अवाम पर गोलियां चलाने वाले को सलाखों के पीछे फेंका जाए, उसको निहत्थे कश्मीरियों पर, मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की तरह गोलियां चलाने पर उसको सजा दी जाए और इबरतनाक सजा दी जाए। तुम होते कौन हो कश्मीरियों के झंडे को हाथ ना लगाने वाले? तुम होते कौन हो? तुम होते कौन हो कश्मीरियों को? तुम होते कौन हो कश्मीरियों को 2 टके के लोग को कहने वाले? तुम होते कौन हो कश्मीरियों पर गोलियां चलाने वाले? याद रखो, याद रखो, कश्मीरी अकेले नहीं है। तुमने तो कश्मीर का मुकदमा हारने के बाद 2 मिनट की खामोशी नहीं, बल्कि हमेशा की खामोशी इख्तियार कर ली थी ना। तुम कहते भी तो क्या कहते, अच्छा ही किया खामोशी इख्तियार कर ली, वरना जितना बोलते उतना लोगों को तुम्हारे अंदर कश्मीर फरोश की झलक नजर आती। और मैं ये बता दूं, ये खबरदार करने आई हूं डुडियाल वालों, ये बात अनमिट स्याही में लिख कर रख लेना कि ये कश्मीर का इलेक्शन इसलिए जीतना चाहता है, इसलिए चोरी करना चाहता है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।